لکھی اور آخر اسی دور میں ایک ایسی کتاب لکھی گئی کہ اگر آپ کو اسلامک ہسٹری کا تھوڑا بھی پتہ ہے تو اس کتاب کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ الطبری۔ یہ ہے تاریخ الطبری، جو اسلامک گولڈن ایج کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے اور بغداد کے ایک اسکول میں 10 دینار کی سیلری پر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کو امام طبری کی انٹیلیجنس کا پتہ چلا، کہا جاتا ہے ایک بار ان کے اسکول نے خوش ہو کر ان کے سامنے گولڈ دینارز کا ایک خزانہ رکھا، لیکن امام طبری نے اس سے صرف اپنے 10 دینار اٹھائے اور کہا یہی میری تنخواہ ہے، اس سے زیادہ میں ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ طبری نے اپنی اس کتاب میں آدم علیہ السلام سے لے کر عباسی خلافت کے سارے حالات لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسکالرز تھے، لیکن یہاں ہم صرف انہیں ڈسکس کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی ہسٹری پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ تاریخ الطبری عباسی خلافت کی آخری بڑی کتاب تھی، کیونکہ اس کے بعد عباسی خلافت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ آخر آہستہ آہستہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یورپ کے پوپ نے اٹھایا اور یورپ کے کرسچنز کو جمع کر کے مسلمانوں کے فلسطین پر حملہ کر دیا اور جروسلم پر قبضہ کر لیا۔ لیکن فلسطین کھو دینے کے بعد بھی بالکل آج کی طرح مسلمان لیڈرز کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فلسطین دوبارہ فتح کرنے کا خواب مسلمان بادشاہوں سے زیادہ اس زمانے کے اسکالرز کے دلوں میں تھا، جس میں سب سے بڑے اسکالر کا نام تھا امام ابن عساکر، جو اتنے بڑے اسکالر تھے کہ ان کی صرف ایک کتاب کے 70 والیومز ہیں۔ امام ابن عساکر دمشق کے اسٹوڈنٹس کو اسلام کی ہسٹری سکھایا کرتے تھے اور انہیں بتاتے رہتے تھے کہ ایک دن مسلمان فلسطین دوبارہ ضرور فتح کریں گے۔ امام ابن عساکر کے انہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے آگے جا کر فلسطین فتح بھی کیا، جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، جو 2 لاکھ کی فوج لے کر فلسطین کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ بائی دی وے، جب صلاح الدین فلسطین کی طرف جا رہے تھے، اسی دور کے بغداد میں ایک بہت ہی عجیب کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا فضائل یزید۔ اس کتاب میں یزید کو اسلام کے ایک بہت بڑے ہیرو کی طرح پریزنٹ کیا گیا تھا اور ایسا دکھایا گیا تھا کہ یزید سے زیادہ نیک انسان تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ کتاب اتنی فیمس ہوئی کہ کچھ مسلمان واقعی میں یزید کو اسلام کا ہیرو ماننے لگے۔ لیکن جیسے ہی اس کتاب کی خبر اس وقت کے سب سے بڑے سنی عالم امام ابن جوزی تک پہنچی، وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر مسلمان یزید کو اسلام کا ہیرو ماننے لگے۔ جس کے بعد امام ابن جوزی نے یزید کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے اپنی ایک بہت بڑی کتاب لکھی اور یزید کو ہمیشہ کے لیے ایکسپوز کر دیا۔ اب جب یہاں یہ سب ہو رہا تھا، وہاں صلاح الدین ایوبی نے آخر پورے فلسطین کو فتح کر لیا اور مسجد اقصی پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، جس کی وجہ سے آج تک صلاح الدین کو پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ Warrior Saladin conquered the Crusaders. اب صلاح الدین کی اس فوج میں بھی ایک بہت بڑے اسکالر تھے، امام ابن اسیر، جنہوں نے لڑنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی ہسٹری پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی، اور یہ ہے ان کی کتاب جس میں انہوں نے صلاح الدین کی جنگوں کے ساتھ ساتھ انڈیا پر حملہ کرنے والے پہلے مسلمان بادشاہ کی کہانی بھی لکھی، سلطان شہاب الدین غوری۔ مطلب ابن اسیر کے دور میں مسلمان فلسطین، انڈیا، ہر طرف صرف جیت رہے تھے، لیکن اس کتاب کے بالکل آخر میں مسلمانوں کی اصل تباہی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو تباہ کرنے والے بادشاہ کا نام تھا چنگیز خان۔ صلاح الدین ایوبی کے کچھ ہی عرصے بعد چنگیز خان منگولیا سے مسلمان علاقوں کی طرف بڑھنے لگا اور ایک ایک کر کے ہر مسلمان سٹی کو جلانے لگا، اور یہ علاقے فتح کرتے کرتے آخر چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اسلامک گولڈن ایج کے سینٹر بغداد تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے اس وقت تک اسلامک گولڈن ایج اتنی خراب ہو چکی تھی کہ لوگ سائنس اور نالج کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ عجیب عجیب باتوں پر بحث کرتے تھے۔ مطلب جب ہلاکو خان تیزی سے بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا، بغداد کے اندر مسلمانوں کی یہ بحث چل رہی تھی کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آف کورس شیعہ سنی کی آپس کی بحث۔
और जब मुसलमान आपस में इन बहसों में बिजी थे, हलाकू खान की फौज बगदाद में दाखिल और शिया सुन्नी को देखे बगैर सबको मुसलमान समझकर सबकी गर्दनें उड़ा दी। कहा जाता है हलाकू खान ने बगदाद में इतने मुसलमान मारे थे कि बगदाद के दरिया का कलर मुसलमानों के खून की वजह से कई दिनों तक बिल्कुल रेड था। और आखिर सबको मारने के बाद हलाकू खान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम के दरवाजे तक पहुंची और उसे आग लगाकर उसकी सारी किताबों को दरिया में फेंक दिया। और ये इतनी ज्यादा किताबें थी कि इन किताबों की इंक की वजह से अब बगदाद का दरिया रेड के बजाय कई दिनों तक ब्लैक कलर का हो गया। और फिर हलाकू खान ने बगदाद की सारी पेपर बनाने की फैक्ट्रियों को आग लगा दी और इस तरह इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गई और मुसलमानों की 400 साल की मेहनत बगदाद के दरिया में बह गई। और मुसलमान इतने कमजोर हुए कि मुसलमान स्कॉलर्स के पास भी लिखने के लिए पेपर भी नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमान पहली बार यूरोप से पेपर मंगवाने लगे, जिससे यूरोप में पेपर की प्रोडक्शन आसमान तक चली गई और पहली बार यूरोप के क्रिश्चियंस मुसलमानों से ज्यादा पेपर बनाने लगे। अब जब मंगोलों की तबाही के बाद पूरी मुसलमान दुनिया में एक मायूसी छाई हुई थी और साइंस और हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें बर्बाद हो चुकी थी, इसी दौर में कुरान की तफसीर और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में सबसे बड़ी किताब लिखी गई, जिसका ऑलमोस्ट हर मुसलमान ने नाम जरूर सुना होगा। और इस किताब का नाम है तारीख इब्ने कसीर। इस किताब का असली नाम अल बिदाया वन निहाया है, which means शुरू से लेकर आखिर तक, जिसमें उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत हर डिटेल लिखी है। इब्ने कसीर के बाद एक और भी बहुत बड़े मुसलमान साइंटिस्ट ने इस्लाम की हिस्ट्री पर किताब लिखी, जिन्हें कुछ लोग मुसलमानों का आखिरी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, जिनका नाम था अल्लामा इब्ने खल्दून। और ये है उनकी किताब। इस किताब की पहली जिल्द को आज तक हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, बल्कि इब्ने खल्दून के नाम पर आज भी तुर्की में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। आज कुछ स्कॉलर्स इब्ने खल्दून को मुसलमानों का आखिरी बड़ा स्कॉलर मानते हैं, क्योंकि मंगोलों की तबाही के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा पेपर मुसलमान में बल्कि एक यूरोप के क्रिश्चियंस बना रहे थे। और जिस साल इब्ने खल्दून फौत हुए, उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनबर्ग, जिसने एक ऐसी मशीन इजाद की कि दुनिया को हिला कर रख दिया, प्रिंटिंग प्रेस, जिससे यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता मिलियंस ऑफ किताबें लिखी जाने लगी। और ये प्रिंटिंग प्रेस इतना जबरदस्त मशीन था कि पहले जो आदमी दिन में 40 पेजेस लिखा करता था, अब इस प्रिंटिंग प्रेस की मशीन की वजह से वो हर दिन 4000 पेजेस प्रिंट करने लगा, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से आगे निकलने लगा। और अब इस प्रिंटिंग प्रेस के दौर में मुसलमानों की दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, उस्मानिया सल्तनत। और उस्मानिया सल्तनत ने एक ऐसा फैसला किया जिसे आज तक उनका सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। उस्मानिया सल्तनत के बादशाह और स्कॉलर्स ने मिलकर एक बहुत ही अजीब ऐलान किया कि ये मशीन प्रिंटिंग प्रेस मुसलमानों के लिए हराम है। और वो इसलिए क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि इल्म सिर्फ कलम से लिया जा सकता है, मशीनों से नहीं। कुछ ने कहा कि ये तो एक क्रिश्चियन इन्वेंशन है, इसे तो हराम होना चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स इस बात से डर रहे थे कि अगर हर मुसलमान के हाथ में किताब आ गई तो फिर हमारा क्या होगा। जो भी हो, अब एक तरफ यूरोप के पास 1000 प्रिंटिंग प्रेस थे और दूसरी तरफ मुसलमान दुनिया में 0। मतलब एक मुसलमान अब भी दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था, और इसके मुकाबले में यूरोप का एक क्रिश्चियन दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था। तो ऑफ कोर्स यहाँ से मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हुआ और यूरोप ऊपर जाने लगा और मुसलमान इल्म और नॉलेज को छोड़कर ताजमहल जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे और यूरोप में यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बनने लगी, जिसकी वजह से इब्ने खल्दून और अल बैरूनी की बजाय अब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यूरोप में पैदा होने लगे। लियोनार्डो डा विंची, गैलीलियो, न्यूटन। आखिर यूरोप के इस प्रिंटिंग प्रेस के 300 साल बाद उस्मानिया सल्तनत को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और 300 साल बाद मुसलमानों ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और आज तक मुसलमान दोबारा यूरोप के सामने अपना सर नहीं उठा सके। सब्सक्राइब।